cardiac region. Where esophagus open into the rumen, this region is called cardiac opening. Cardiac opening. And this is rumen. This is big part, biggest part of the stomach. This is reticulum. Rumen, reticulum. This is called omazum. This is omazum. This is omazum. And omazum is attached with the abomazum. This is abomazum. This is called true stomach, or abomazum is called true stomach or glandular stomach. Clear? After abomazum, this is called duodenum. And this part is called pylorus. Okay? This is called pylorus. This is called so this is abomazum, okay? Abomazum, and you know that this is called pylorus. This is the connection between abomazum and duodenum. Abomazum ends and duodenum starts. This is called pylorus. And duodenum, actually this is duodenum. Duodenum attached duodenum, and duodenum has two parts. This is called this is called descending part of duodenum, and this is called ascending part of duodenum, and this is pancreas. So descending means, for example, this is going, this is descending, and this is ascending. In the middle there is pancreas. Here, see, this is called descending part of duodenum, and this is called ascending part of duodenum. See, and this is the pancreas. Clear? Pancreas. So this is the duodenum. After duodenum, this is called jejunum and ileum. These are called jejunum and ileum. You see, duodenum ends, and then jejunum starts. This is jejunum. This is jejunum, but this jejunum remains in coil. Do you know coil? Coil means like that. That's an coil. From the part that is attached, this is called mesentery. This is called mesentery. This actually it is a part of the peritoneum that hold the intestine. যেটা পেরিটোনিয়াল পার্ট, যেটা ইন্টেস্টাইন, জিজুনাম ইলিয়ামকে ধরে রাখে, সেটাকে আমরা বলি কি মেসেঞ্টারি। আবার যে পার্টটা স্টোমাককে ধরে রাখবে সেটার নাম কি বলি? ওমেন্টাম। এগুলো ওমেন্টাম, যেগুলো ওমেন্টাম। এই যে পর্দাটা কি? পেরিটোনিয়াম। এই যে পর্দাটা দেখতেছেন, এটা কি আসলে? পেরিটোনিয়ামের সংজ্ঞা পড়ছি না? It is the serous membrane that covers the thoracic and abdominal cavity and the organs that located in that cavity. অর্থাৎ thoracic না, ভুল বললাম, অ্যাবডোমেন এবং পেলভিক ক্যাভিটিকে ঘিরে রাখবে, এবং অ্যাবডোমেন পেলভিক ক্যাভিটি যে অর্গানগুলো আছে সেগুলোকে কি কভার করবে। এটা পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়াম পুরো স্টোমাককে কভার করে, আবার এটা ইন্টেস্টাইনকে ধরে রাখে। দেখো, রিজুনিয়ামকে ধরে রাখতে পারে। এটা কি দেখো, মেসেন্টেরি। এবং এই মেসেন্টেরির উপর দিয়ে কি আছে? মেসেন্টেরিক আর্টারি ভেইন আছে ভিতরে। না, এই দেখো উপরে দেখা যায়, ব্লাড ভেসেল দেখা যায়। এই দেখো শুক্র কাছে যারা আছে তারা দেখো ধারিকার মতো। এগুলো কি দেখো, এই যে উপর দিয়ে দেখো, এই যে রক্তনালী, এগুলো আর্টারি ক্যাপিলারি। এগুলো একটা ব্লাড ভেসেল, আমরা জানি ব্লাড ভেসেল একটা বড়, এটা আর্টারি বলে। আর্টারি থেকে ছোট ব্লাড ভেসেল আর্টারি। তারপরে ফাইনাল ব্রাঞ্চ হয় ক্যাপিলারি। এই ক্যাপিলারি কোথায় আসছে? জুজুনামে চলে আসে। আমরা যে খাবারগুলো খাই, খাবারগুলো হজম হওয়ার পর আলটিমেটলি যে end product from intestine, they will be absorbed in the blood vessel, because এই ব্লাড ভেসেলটা একবারে এর গা পর্যন্ত চলে আসছে, এখান পর্যন্ত ব্লাড ভেসেল চলে আসছে। এটা খাবার পরে যে হজমটা হবে, এটা কিন্তু আলটিমেটলি ব্লাডে যাবে, ব্লাডে পুরো বডিতে চলে যাবে। অ্যাবজর্পশন তো ব্লাডে হইতে হবে। মনে করো when we are taking meat, after digestion from the meat, what will be produced? Amino acid will be produced, because meat is a protein, and protein is formed by amino acid. Protein structural unit amino acid. ভাত যে আমরা খাই, এটা কার্বোহাইড্রেট। এর স্ট্রাকচারাল ইউনিট কি? গ্লুকোজ। অনেকগুলো গ্লুকোজ চেইন আকারে মিলিত হয় কার্বোহাইড্রেট। অনেকগুলো অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়, তো প্রোটিন তৈরি হয়। আলটিমেটলি যখন আমরা খাচ্ছি, তখন তো ইন্টেস্টাইনে এসে হজম হচ্ছে। হজম হওয়ার পর আলটিমেটলি এই যে দেখো সূর্য রক্তনালী,
চলে আসছে এখানে। হজম হওয়ার পরে দেখুন আলটিমেটলি এই ইন্টেস্টাইন দিয়ে ডিফিউশন প্রক্রিয়া, ব্যাপন প্রক্রিয়া ব্লাড ভেসেলে ঢুকে যাবে। সমস্ত ঢুকে যেয়ে একবার ব্লাডে গেলে তো পুরো বডিতে চলে যাবে। হার্ট দিয়ে যেটা আনডাইজেস্টেড আস্তে আস্তে পায়খানা হয়ে বের হয়ে যাবে। এগুলো কি জিজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম, এই যেগুলো সব কি জিজুনাম, জিজুনামের পরে ইলিয়াম। এখন কোন পর্যন্ত জিজুনাম কোন পর্যন্ত ইলিয়াম এটা ডিমার্কেশন পয়েন্টের ভেবে বোঝা যায় না, লিটারেচারে বলা আছে। তবে দুইটা মিলে জিজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম, জিজুনাম অ্যান্ড ইলিয়াম। স্যার ডিওডিনাম একটু ডিজুনাম তো এইটুকু যেটা বললাম, এই যে শুরুতে এই যে ডিসেন্ডিং ডুওডেনাম, অ্যাসেন্ডিং ডুওডেনাম, এই পার্টটুকু ধরে এই যে ডিসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং, মাঝখানে কি প্যানক্রিয়াস। ডিসেন্ডিং ওটা ডিওডিনাম। দিস ইজ জিজুনাম শেষ, এরপরে কি হলো শুরু হলো জিজুনাম, জিজুনাম ইলিয়াম, জিজুনাম সিকাম। জিকাম ওগুলো পেঁচানো, এগুলো কয়েলি করে এরকম করে মালার মতো আছে, এগুলো কি জিজুনাম ইলিয়াম, জিজুনাম ইলিয়াম শেষ হলো ডিউটিনাম যদি এখন সিকাম, দিস ইজ দ্য সিকাম। এটা কি বলে, এই যে পুরোটাই কি সিকাম, এই যে এখান থেকে পুরোটাই কি সিকাম, সিকাম, সিকাম। সিকামের একটা মাথা কি থাকবে ব্লাইন্ড। সিকাম শব্দের অর্থে কাল ডিস্যাক, কাল ডিস্যাক, ফ্রান্স ল্যাঙ্গুয়েজ কাল ডিস্যাক, কাল ডিস্যাক মানে তার একটা পোর্শন ব্লাইন্ড থাকে, একটা পোর্শন কি বন্ধ, ব্লাইন্ড মানে কি বন্ধ, থলির যেমন একটা মাথা, থলির যেমন একটা মাথা আবদ্ধ থাকে, সেরকম সিকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে কাল ডিস্যাক। কাল ডিস্যাক মানে ওয়ান ইন ইজ ক্লোজ, একটা থলি ব্যাগ, ব্যাগের একটা মাথা খোলা থাকে, একটা মাথা বন্ধ থাকে, এইটাকে সিকাম বলা হয়। সিকাম, সিকামের পরে শুরু হলো কোলন, এই যে সিকাম শেষ, এরপরে শুরু কোলন, এই যে যেটা জেলাপির মতো পেছানো কয়লার মতো কোলন, কোলন। কোলনের আবার দেখো পার্ট আছে, যেমন এই যে আসতেছে দেখো, এই যে এটা ঘুরে 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 আসতেছে, এই যে এই পর্যন্ত এটাকে বলবো সেন্ট্রিপিটাল লুপ। এরপর আবার দেখো এটা ব্যাক করে আবার বাইরে চলে যাচ্ছে, দেখছো, এটা বলে সেন্ট্রিফিউগাল, সেন্ট্রিপিটাল আর সেন্ট্রিফিউগাল। মনে করো বিষয়টা এরকম যে মনে করো যে আসতেছে ভেতরে, আসতেছে এই পর্যন্ত আসলো, তাহলে এগুলোকে আমরা কি বলবো, সেন্ট্রিপিটাল মানে কেন্দ্রমুখী। আবার আসার পরে দেখো আবার দেখি বাইরে হয়ে যাচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল, এবার আবার বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আবার সেন্ট্রিফিউগাল চলে আসে, তাহলে আমরা এগুলোকে বলবো ফিউগাল, সেন্ট্রিফিউগাল, কেন্দ্র বহির্মুখী। ক্লিয়ার? দেখলে বুঝতে পারবো। এই যে দেখো কাছে আসে, তারা দেখো এই যে আসতেছি, এই যে আসতেছি, আবার ব্যাক, এই যে আসতেছি, এই যে আসার পরে আবার এই দিক দিয়ে ব্যাক হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে আসে আবার ব্যাক করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই এটা কোলন, কোলনের পরে দিস ইজ ফাইনাল, কোলনের পরে এটা আছে রেক্টাম, এরপরে থাকে অ্যানাস, যেটা দিয়ে পায়খানা বের হয়ে যায়, ঠিক আছে? এখানে অ্যাপেন্ডিক্স থাকে না, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্ট পার্ট। আর যদি আমরা ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, ইফ ইউ internally we have discussed in theory class that internal structure of rumen, internal structure of rumen reticulum, omasana and omasana. See, rumen has papillae. See, papillae is a papillae is a carpeter মতো ছোট ছোট, এগুলো কি ruminal papillae. Actually this is a mucosa layer. You know the alimentary tract has 4 layers. You know histologically it has 4 layers. Inner is mucosa, and if you separate the mucosa, next layer will be submucosa. এই মিউকোসাটা নিচে আছে, যেটা হিস্টোলজিক্যালি খুব থিন লেয়ার। এই মিউকোসার নিচে আছে সাবমিউকোসা, তারপরে মাসকুল ভেসিকল অ্যাডভান্সিয়া বা সেরোসা। কোনটা? এই লেয়ারটা হচ্ছে সেরোসা, এটা সেরোসা, দেখছো? এই বাইরের লেয়ারটা হচ্ছে সেরোসা, এই বাইরের লেয়ারটা হচ্ছে এই যে সেরোসা, দেখছো? এই উঠাচ্ছে এই যে সেরোসা, তাহলে এটা মিউকোসা আর বাইরেরটা সেরোসা, ঠিক আছে? এই মিউকোসা অফ রুমেন ইজ মডিফাইড ইনটু এ স্মল পেপিলি। রুমেনের যে মিউকোসা মানে ইন্টারনাল লেয়ার, যেটা এটা পেপিলি ফর্ম করে ছোট ছোট। আর রেটিকুলামের এটা হলো রুমেন, রুমেনের পরে দিস ইজ রুমেনের পরে রেটিকুলাম, রেটিকুলামের মিউকোসাটা কি ফর্ম করে? হানিকম লাগছে, এই যে মৌমাছির চাকের মতো, দেখছো?
হানিকম লাগে স্ট্রাকচার রেটিকুলাম। এরপরে ওমা যাবে লেয়ারে লেয়ার লিভ আকারে থাকে, ওমাজার লিভ বলে, এই যে লিভ ফর্ম করে তারা, ফোল্ডিং করে লিভ ফর্ম, ওমাজার লিভ বলে একটা থাকে, এই যে কোনো লেয়ার আছে না দেখা যায় না? এই যে লেয়ারে লেয়ার ওমাজার লিভ। এরপরে আসে অ্যাবোমোজাম, অ্যাবোমোজামের পরে অ্যাবোমোজাম কি আছে? লঙ্গিটিউডিনাল ফোল্ড। এই যে অ্যাবোমোজামের মধ্যে কি আছে? লঙ্গিটিউডিনাল ফোল্ড, এই যে ফোল্ড বলে, এই যে একটা ফোল্ডিং হয়ে গেছে না, এই যে ভাঁজ হয়ে উপরে গেছে, longitudinal fold. So in the exam what can we do? In the exam we can give, okay, we can give maybe here, what is this one? It is reticulum, but this one is rumen. Or otherwise what can we do? We can cut a small piece of rumen and give you, or a small piece of reticulum and give you. And you have, by observing the internal surface, you have to say it is rumen or reticulum or ozam or অ্যাবোমোজাম। ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য এক্সাম সিস্টেম। অ্যাবোমোজামটা একটু বলুন। স্কেল দুটো নিয়ে আসো তো। অ্যাবোমোজাম তো তোমার ওই যে লঙ্গিটিউডিনাল ফোল্ড থাকবে, এই চারটাতে চার রকম, এটা তো রুমিনাল পেপিলি। আর রেটিকুলামে থাকবে মৌচাকের মতো, মৌচাকের হানিকম লাগে স্ট্রাকচার, এটা ওমাজাম। আর অ্যাবোমোজাম লঙ্গিটিউডিনাল ফোল্ড থাকবে, এই যে ফোল্ড, এগুলোকে ফোল্ড বলা হয়, লঙ্গিটিউডিনাল ফোল্ড। আর একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে যে যেমন this is skull of horse. So teeth actually upper teeth and lower teeth, upper jaw, lower jaw. This is our lower jaw, this is our upper jaw. নিচের চোয়াল উপরের চোয়াল, this is called upper jaw, this is called lower jaw. Okay, this is called maxillary teeth, this is called mandibular teeth. This bone is maxilla. These teeth are called maxillary teeth. These are called mandibular teeth. And actually the teeth, different teeth have different name. These are called incisor. আমাদের সামনে তো দিলে incisor, তারপর these are canine, this is premolar, molar, incisor, canine, premolar, molar, and same thing, incisor, canine, premolar, and molar. Okay, and the total number of teeth vary from species to species. কোনো স্পিসিস 32টা, কোনো স্পিসিস থাকবে 42টা। টোটাল নাম্বার অফ টিথ অ্যান্ড নাম্বার অফ প্রিমোলার মোলার ইট ক্যান ভেরি ফ্রম স্পিসিস টু স্পিসিস, এক একটা স্পিসিস একরকম হয়ে যাবে, কিন্তু এই চারটে সবারই থাকে, ঠিক আছে? বাকি যেমন ডগে ক্যানাইন টিথ ডেভেলপ, যেটা ডগের ফ্যামিলিটাকে বলে কেনিডি ফ্যামিলি, মানে কি ওর ক্যানাইন টিথ ডেভেলপ বলে, এটার নাম হচ্ছে কেনিডি ফ্যামিলি। ডগ ক্যাট এর বৈশিষ্ট্য ক্যানাইন টিথ ডেভেলপ থাকবে ডগের। আমাদেরও ক্যানাইন টিথ আছে, কিন্তু আমাদের ক্যানাইন টিথ একবারে ডগের মতো, ঠিক আছে? এনিহাউ, বাট ডেভেলপের কেনিডি বলবে। ক্যানাইন গ্রুপের যত এনিম্যাল আছে ক্যানাইন টিথটা বডি ডেভেলপ থাকে, ঠিক আছে? এই জন্য নামটা হচ্ছে ক্যানাইন। ডগের ঠিক ডগের ফ্যামিলির নাম হচ্ছে ক্যানাইন। এখন ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য টিথ অফ হর্স অ্যান্ড টিথ অফ ক্যাটেল, ইফ ইউ কম্পেয়ার, the main difference is that, see, in case of cattle there is no upper incisor teeth, lower incisor is present. See, আপার ইনসিসর আসছে না এখানে ডগের উপরের মাড়িতে এখন ইনসিসর টিথ ক্যাটেলের, কিন্তু ক্যাটেলের কিন্তু লোয়ার মাড়িতে ইনসিসর টিথ আছে, বাট হেয়ার both upper অ্যান্ড লোয়ার দুইটাতেই incisor teeth আছে. So one of the major difference is that in case of cattle there is no upper incisor teeth. This is important. Cattle But lower incisor teeth is present. যেমন আমাদের উপরে মাড়িতে ইনসিসর টিথ আছে, নিচে মাড়িতে ইনসিসর টিথ আছে, কিন্তু ক্যাটেলের ক্ষেত্রে upper incisor teeth, lower incisor teeth আছে. Instead of upper incisor teeth there is a hard band fibrous tissue, hard fibrous tissue, that is called dental pad. এই জায়গায় ডেন্টাল প্যাড থাকে। গরুর মুখ খুলে দেখবা উপরের এখানে কোনো দাঁত নাই, কিন্তু মাড়িটা খুব শক্ত, এটাগুলো ডেন্টাল প্যাড বলে, ডেন্টাল প্যাড, ঠিক আছে? লোয়ার ইনসিসর টিথ আছে,
বাকি তো ওসব থাকে, যেমন প্রিমোলার এখানেও প্রিমোলার আছে, ঠিক আছে। তাতে নাম্বার এবং সংখ্যা তো স্পেস টু স্পেস ভেরি করে দিই। 32 তাহলে এটা একটা আমাদের ডিফারেন্ট হর্স এন্ড ক্যাটার। তাহলে এইটাই আজকে আমাদের মোটামুটি আমাদের আজকে যেটা এখন তোমরা যদি একটু নিজেরা একটু যারা আমি তো বললাম, এখন তুমি নিজেদেরকে তোমাকে কিছু বলতে হবে, ঠিক আছে। এখন তোমরা বলো দেখি, আর তোমরা যদি দুজন বলো এটা কোনটা কি, তুমি বলো এটা কি। রেটিকুলাম কোনটা? ওমাজাম অ্যাবোজাম কোনটা? দুই হাতে ধরো, কোনো অসুবিধা নেই, হাত ধরে হ্যাঁ। আচ্ছা, ডিউরেনাম ঠিক আছে, দাঁড়াও। হ্যাঁ, ডিউরেনাম দেখো তুমি, ডিউরেনাম কোনটা? এটা কি এই স্যার এই যে ডিউরেনাম ডিউরেনাম হচ্ছে কোনটা? ডিউরেনাম অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং কোনটা? অ্যাসেন্ডিং হলো না, এটা হলো ডিসেন্ডিং, এটা হলো এই যে এইটা ডিসেন্ডিং, এইটা অ্যাসেন্ডিং, এটা কি প্যানক্রিয়াস। তারপরে তারপর স্যার হচ্ছে কলন, এটা ডিউরেনাম আরে পরে কি আসবে? ডিউরেনামের পরে কোনগুলো? ডিউরেনাম কোনগুলো? যে এই পাশে সিরিয়ালি আসতে হবে না। এই যে ডিউরেনাম আসতেছে, এই যে ডিউরেনাম, এই যে ডিউরেনামটা আসতেছে, এই যে এখানে এসে ডিউরেনাম শেষ হলো, এরপরে ডিউরেনাম শুরু হলো, এগুলো সব ডিউরেনাম, এই যে ডিউরেনাম, এই যে ডিউরেনাম, ডিউরেনাম ইলিয়াম, ডিউরেনাম ইলিয়াম। এরপরে সিকাম কোনটা? এরপরে স্যার সিকামে যে এটা কোনটা? কোন থেকে কোন পর্যন্ত? স্যার এখান থেকে এই যে ধরো দুই হাত দিয়ে ধরো, হাত লাগা জামার মতো দুই হাত, এটা হাত ধরো ধরো ধরো, এটা পুরোটা সিকাম। এরপরে কোলন কোনটা? কোলন যে এখান থেকে শুরু করে এটা কোলন। এভাবে কি সেন্টিপিটাল আছে এখানে সেন্টিপিটাল আর সেন্টিফিউগাল এই পর্যন্ত সেন্টিপিটাল, আর এই থেকে আবার আবার সেন্টিপিটাল। সেন্টিফিউগাল এরপরে এইটা হচ্ছে রেকটাম, কোলন, এই দিক থেকে কোলনের সাথে রেকটাম শুরু, ঠিক আছে। আচ্ছা, না তোমরা পিছনে যাও, তোমরা যাও, তুমি যাও পিছনে।